श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र औध्वजा विराजे कान्धे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदना विद्यावान गुणी अति चातुरा राम काज करिवे को आतुरा प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस वदन तुम्हरो यश गावै अस श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम नावै नाशय वीरा जपन निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारों युगत परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन है जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह शतवार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूपा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय రామ జై శ్రీరామ్. ఇవాళ మనం నామ అనే దానికి అర్థం తెలుసుకుందామండి. చాలా రోజుల తర్వాత చెప్పుకుంటున్నాను. అంజన పుత్ర పవన సుత నామ. మొన్న అంజన పుత్ర పవన సుత గురించి తెలుసుకున్నాము. అలాగే శంకర సువన కేసరి నందన్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు నామ గురించి తెలుసుకుందాము. నామ అనే దానికి అర్థం
ప్రసిద్ధి చెందినవాడు అని ఒక అర్థం అండి. వేదంలో నామ శబ్దం ప్రసిద్ధి అనే దానికి ఇది పర్యాయ పదంగా వాడబడింది. ప్రసిద్ధి చెందినవాడు అని అంటారు. హనుమంతుడికి కీర్తి జగత్ ప్రసిద్ధి చెందినది కనుక ఆయన నామ. రెండవ అర్థం ఏంటి? నామస్వరూపుడు ఆంజనేయ స్వామి వారు. దీనికి మనకి ప్రమాణంగా చూపిస్తూ తబతే పాయావు పవన సుందర నామానా అని చెప్తాడండి. నువ్వు నామ అని పేరుతో ఎందుకు చెప్పబడుతున్నావు అంటే రోము రోమమే రామనాం, నీ రోమ రోమంలో కూడా రామనామము ఉన్నది. అందుకే ఆంజనేయ స్వామి వారు మౌనంగా కూర్చున్నా కూడా ఆయన చుట్టూ రామనామం ధ్వనిస్తూ ఉంటుందంటండి. ఎందుకంటే ఆయన శ్వాసలోనే ఆ నామం ఉందంట. ఇదొక ప్రక్రియ. సాధారణంగా మంత్ర జపం చేసేటువంటి వారు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదండి. మనం అయ్యిందా లేదా, ఆఖరి పూస వచ్చిందా లేదా అని మాల చూసుకుంటూ ఉంటాం. మనకు ఈ తత్వం అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలే మంత్రం అయిపోయేటట్టు జపం చేసేవారు కూడా ఉంటారు. మాల లెక్క పెట్టుకునే వాళ్లే కాకుండా ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల మంత్రం అయిపోయేటట్టు ఉండే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారండి. గచ్చన్ తిష్టన్ స్పృశన్ జిఘ్రన్ ఉన్మిషన్ నిమిషన్నపి అని శాస్త్రం చెప్తుంది. వాళ్ళు మంత్రం గురించి ఊపిరి ఎలాగో మంత్రం అలా ఉంటుందండి వాళ్ళకి. ఊపిరి మనం మడికట్టుకుని తీయం కదా, అలాగే సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఊపిరి ఎలా ఉంటుందో సాధన దశలో ఒక స్థితికి వెళ్ళినటువంటి వారికి ఆ మంత్రం విస్మృతి జరగదు. వాళ్ళకి నిరంతరం ఆ మంత్రం అట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది లోపల. వాళ్ళ శరీరాలు మాంసమయ శరీరాలు కాదు, మంత్రమయ శరీరాలు అన్నమాట. అలాంటి సిద్ధ పురుషులు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారండి. వాళ్ళ అణువు మంత్రమే ఉంటుంది, మరొకటి అసలు ఉండదు. అలాంటి శరీరాలు కలిగిన వాళ్ళనే మహాపురుషులు, సిద్ధ పురుషులు అని అంటారండి. మంత్రసిద్ధులు ఆ విధంగా ఉంటారు. వాళ్ళ శ్వాసే ఒక మంత్రం అవుతుంది అన్నమాట. అలాగా రామ మంత్ర సిద్ధుల్లో మొదటి వాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు. తర్వాత ఎవరి గురించి అన్నా మనం చెప్పుకోవచ్చు, కానీ మొట్టమొదటి మతికి ఆంజనేయ స్వామి వారినే చెప్పుకోవాలండి. రామనామ మహిమ తెలిసిన వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా ఎవరున్నారయ్యా అంటే మనం అనుకుంటామండి, రామనామం మీద ఉపన్యాసం చెప్పుకుంటే అది కనీసం వారం రోజులైనా ఇంకా మనం చెప్పుకోలేము, ఇంకా ఉంటుంది చాలా. అయినప్పటికీ ఆ రామనామం సంపూర్ణంగా మనం అసలు చెప్పుకోలేము. అందుకే విశ్వనాథులు వారు అంటారు, పావు నెరుంగు బ్రహ్మ సగపాలును మాత్రమెరుంగు పార్వతీదేవి. రామనామ మహిమ ఎవరికి ఎంత తెలుసో చెప్తున్నారు. పావు నెరుంగు బ్రహ్మ, రామనామ మహిమ పావు భాగం మాత్రమే తెలుసంట బ్రహ్మదేవుడికి. ఇంకా మామూలు వాళ్ళ గురించి ఇంకా అసలు మనకు లాంటి వాళ్ళకి చెప్పనవసరం లేదు. మనకి అసలు అంత బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం మనం అందరం. కాబట్టి సగపాలు నెరుంగు పార్వతీదేవి. మరి సంపూర్ణంగా తెలిసిన వారు ఎవరయ్యా అంటే ఎల్లవు నీ వెరుంగుదవు రామ మహత్తు కృత్స్నము విశ్వేశ్వర. ఒక్క శివుడికి మాత్రమే రామనామ మహత్తు తెలుసండి సంపూర్ణంగా, ఇంకెవ్వరికి తెలియదంటండి. అంత తెలిసిన వాడు గనుకనే ఆ శివుడే హనుమంతుడై వచ్చి ఆ రామనామ మహిమను పండించాడు మనకి. ఇది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది. అలా రామనామము సంపూర్ణముగా తన వ్యవస్థగా మారిపోయింది. మంత్రం మన వ్యవస్థ అయిపోవాలండి. ఇక్కడ ఊపిరి ఎలా అయితే మనకు తెలియకుండా అప్రయత్నంగా జరుగుతూ ఉంటుందో మంత్రం కూడా అంత అప్రయత్నంగా జరగాలి. అది మంత్రసిద్ధి అంటే. అలాంటి వాడు మంత్ర శరీరుడు అవుతాడు. కనుక రామనామ శరీరుడు ఆంజనేయ స్వామి వారు. ఆయన చుట్టూ ఆయన అణువణువున కూడా రామనామమే ఉన్నది. అందుకు ఆ రామ అంటేనే ఆయన మనకు ఆకర్షింపబడతాడు. ఈ కారణం చేత ఇక్కడ నామ అని చెప్పారండి. పవన సుత నామ అని చెప్పడానికి ఇది అండి కారణం. జై శ్రీరామ. మరి ఒక్క దాని గురించి మహావీర విక్రమ బజరంగి గురించి వచ్చే వారం తెలుసుకుందాం. చిన్నగా స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ధన్యవాదములు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. సర్వం శ్రీ గురు చరణార్పణమస్తు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్ అని చాలా చక్కగా వివరించారండి లక్ష్మీ సోదరిని గారు. ఇప్పుడు గోవిందనామాలు చెప్తారండి విజయలక్ష్మి గారు.
విజయలక్ష్మి గారు గోవిందనామాలు చెప్తారండి? అలాగే అండి. శ్రీ గణేశాయ నమః, శ్రీ గురుభ్యో నమః, శ్రీ సరస్వత్యై నమః, శ్రీ పోచమ్మ తల్లియై నమః. శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, కమలదళాక్ష గోవింద, కమలదళాక్ష గోవింద, కామిత ఫలదాత గోవింద, కామిత ఫలదాత గోవింద, పాప వినాశక గోవింద, పాప వినాశక గోవింద, పాహి మురారే గోవింద, పాహి మురారే గోవింద, శ్రీ ముద్రాంకిత గోవింద, శ్రీ ముద్రాంకిత గోవింద, శ్రీవత్సాంకిత గోవింద, శ్రీవత్సాంకిత గోవింద, ధరణీ నాయక గోవింద, ధరణీ నాయక గోవింద, దినకర తేజ గోవింద, దినకర తేజ గోవింద, పద్మావతి ప్రియ గోవింద, పద్మావతి ప్రియ గోవింద, ప్రసన్నమూర్తి గోవింద, ప్రసన్నమూర్తి గోవింద, తులసీ వనమాల గోవింద, తులసి వనమాల గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోవింద గోవింద, కులనందన గోవింద.